चलो पेला तो अर्थालंकार में हजी आप गाड़ी आगे दौड़ाइए। अर्थालंकार में आपणे कंईक आवुं जोयुं के उपमा अलंकार। ओळखाण शुं छे उपमानी? तो के जाणे रखे सके सा सिवायनो कोई शब्द होय तो उपमा बने। मालोपमा अलंकार ओळखाण शुं छे मालोपमानी? तो के भाई ज्यारे एक उपमेयनी सरखामणी एक थी वधारे उपमान साथे करवामां आवती होय त्यारे मालोपमा बने छे। रूपक तो के उपमेय उपमाननी सरखामणी वखते वाचक शब्द में जाणे रखे सके सा सिवायनो कोई पण शब्द ना होय, एक पण शब्द होय नहीं के डायरेक्ट शुं करे थ्रो मारे तो रूपक कहेवाय। माला रूपक में शुं होय तो के उपमेय ने एक करता वधारे उपमान साथे एकरूपता दर्शाववामां आवे त्यारे माला रूपक बने छे। उत्प्रेक्षा तो के जाणे रखे सके सा शब्द होय तो ए उत्प्रेक्षा बने छे। व्यतिरेक व्यतिरेक एटले वधारे पड़ती सरखामणी त्यारे व्यतिरेक अलंकार बने छे। अनन्वय तो के माते मा अनन्वय। श्लेष एक शब्दना बे मतलब थाय तो श्लेष। व्याजस्तुति एटले वखाणमां निंदा, व्याजोक्ति एटले के निंदामां वखाण। सजीवारोपण निर्जीव वस्तुने सजीव होवानो ढोंग करावे। दृष्टांत तो के उदाहरण आपीने समजावे। अतिशयोक्ति तो के वधारे पड़ती वात करी होय, सरखामणी होय नहीं तो एने शुं कहेवाय तो के अतिशयोक्ति। हवे आपणे आगळ जईए। अर्थांतरन्यास अलंकार केवुं? तो के अर्थांतरन्यास अलंकार के बनी शके के आ तमारा माटे नवुं होई शके, जीवनमां पहेली वार सांभळता हशो तो आवुं पण याद राखीशुं। बाकी अत्यार सुधी आपणे जे भण्या छे मोटा भागे परीक्षामां एमांथी आई जशे 99.99%। 0.01% मां आना चांसीस रहे। वाक्यमां रहेल हकीकतनुं विशेष हकीकत द्वारा समर्थन करवामां आवे त्यारे अर्थांतरन्यास बने छे। वाक्यमां रहेली कोई हकीकत एनुं विशेष हकीकतथी समर्थन करवामां आवे त्यारे अर्थांतरन्यास अलंकार बने छे। विरोधाभास अलंकार ओके वाक्य जोईने खबर पड़ी जाए के वाक्यमां विरोध दर्शावे छे। आपेल वाक्य ए आपेल वाक्यनो ज विरोध करतो हशे त्यारे ए विरोधाभास अलंकार बने छे। अपिहुंति अलंकार केवुं? अपिहुति अलंकार। अपिहुति अलंकार में शुं कहे छे तो के अपिहुंति एटले के छुपाववुं। અહીં ઉપમેયનો નિષેધ કરી અને છુપાવવામાં આવે છે। ઉપમેયને છુપાવવામાં આવે છે। ઉપમેયનો નિષેધ કરી અને છુપાવવામાં આવે છે અપિहुंति अलंकाરમાં। अन्योक्ति अलंकार अन्योक्ति अलंकाરમાં મોટા ભાગે કહેવતો આ અલંકારમાં જોવા મળે છે। ઓકે કોઈક વાત છે એ કોઈને તમે સમજાવવા માંગો છો પણ એના માટે તમે કંઈક કયો છો જુદું, मतलब કે कहना कुछ और है, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशान है, કંઈક બીજું अलग अलग વાતો કરીને મૂળ મુદ્દો સમજાવો છે। મોટા ભાગે કહેવતો છે એ આમાં આવે છે अन्योक्तिમાં। મોટા ભાગે કહેવતો આ અલંકારમાં આવે છે એમાં તો કે अन्योक्ति अलंकाરમાં। અને स्वभावोक्ति अलंकार હવે બેઠે બેઠું આમ तादस मतलब કે જેવું હોય એવું આબેહૂબ દર્શાવવાની કોશિશ કરે। स्वभावोक्ति એટલે કે જેવું હોય તેવું એટલે કે બરાબર વર્ણન કરવું હોય તો એને स्वभावोक्ति अलंकार કહેવાય છે। एकदम सिंपल છે जो स्वभाव तो के जेवुं होय एवुं बेठे ने बेठुं। अन्योक्ति तो के कहेवतो जे वाળી जे वाक्य रचना आवे तो ए अन्योक्तिमां। अपिहुंति अलंकाરમાં ઉપમેયનો નિષેધ કરવામાં આવે એટલે કે છુપાવવામાં આવે છે। વિરોધાભાસમાં વિરોધ દર્શાવવામાં આવે છે અને અર્થાંતરન્યાસમાં કોઈ એક હકીકતનું વિશેષ હકીકત દ્વારા સમર્થન કરવામાં આવે છે। આ એનું મર્મ છે એ તમારે સમજવું પડે પછી તમારે આગળ શીખવાનું થાય। પેલા શું કરવું પડે તો કે અર્થાંતરન્યાસ એટલે શું તો કે ભાઈ વાક્યમાં રહેલી કોઈ હકીકત છે એનું વિશેષ હકીકત દ્વારા કે તમે શું કરો તો કે સમર્થન કરો। વાક્યમાં રહેલ હકીકતનું વિશેષ હકીકત દ્વારા સમર્થન તો એને કહેવાય અર્થાંતરન્યાસ। પછી વિરોધાભાસ अलंकाરમાં આપેલ વાક્યમાં આપેલ વાક્યનો વિરોધ હોય તો વિરોધાભાસ હોય। અપિहुंति अलंकाરમાં અપિहुंतिનો મતલબ થાય છુપાવવું, ઉપમેયનો નિષેધ હોય છે એને છુપાવવામાં આવે છે। अन्योक्ति તો કે अन्योक्तिમાં મોટા ભાગે કહેવતો આ અલંકારમાં જોવા મળે છે। અને स्वभावोक्ति अलंकार स्वभावोक्ति એટલે કે જેવું હોય તેવું બેઠે બેઠું, स्वभाव प्रमाणे बैठे बैठू। हवे जो आपणे जोईए अर्थांतरन्यास अलंकार। वाक्यमां रहेल हकीकतनुं विशेष हकीकत द्वारा समर्थन करवामां आवे छे। वाक्यमां रहेली हकीकतनुं विशेष हकीकत द्वारा समर्थन थाय छे। कोई सामान्य हकीकत परथी विशेष हकीकतनुं अने कोई विशेष हकीकत परथी सामान्य हकीकतनुं समर्थन करे तो तेने अर्थांतरन्यास अलंकार कहे छे। सामान्य हकीकत उपरथी विशेष हकीकत अने विशेष हकीकत उपरथी सामान्य हकीकतनुं समर्थन करीए तो तेने आपणे शुं कहीशुं तो के अर्थांतरन्यास अलंकार कहीए छीए। टूंकमां एक वाक्य बीजा वाक्यनुं समर्थन करतुं होय छे। एक वाक्य बीजा वाक्यनुं समर्थन करे त्यारे आपणे शुं बने छे तो के अर्थांतरन्यास अलंकार बने छे। जेवी संगतिमां भळे ते पण तेवा थाय, गंगामां अपवित्र जळ गंगाजळ थई जाय। तो स्वभाव छे जेवी संगतिमां भळे ते पण तेवा थाय એટલે સામાન્ય હકીકતનું વિશેષ હકીકત દ્વારા સમર્થન કર્યું છે કે ગંગામાં અપવિત્ર જળ કે ગંગાજળ થઈ જાય છે। તો એ જ વસ્તુ કહે છે કે વાક્યમાં રહેલ હકીકતનું વિશેષ હકીકત દ્વારા સમર્થન કરવામાં આવે છે। ઓકે જો કોઈ સામાન્ય હકીકત પરથી વિશેષ હકીકતનું કે વિશેષ હકીકત પરથી સામાન્ય હકીકતનું સમર્થન કરીએ ત્યારે શું બને છે તો કે અર્થાંતરન્યાસ અલંકાર બને છે। ઓકે એક વાક્ય બીજા વાક્યનું સમાન શું કરે છે સમર્થન। જેવી સંગતિમાં ભળે તે પણ તેવા થાય। હવે આની
समर्थन कोण करे छे? तो के भाई गंगाजळमां अपवित्र जळ नाखीए तो गंगाजळ थई जाय, एनुं समर्थन करे छे। એટલે અર્થાંતરન્યાસ બન્યું। ઉદ્ધમ જ થતા કાર્યો નહીં માત્ર મનોરથે, સુતેલા સિંહના મુખે પ્રવેશે મૃગ ના ભૂલે। તો જો ઉદ્ધમ જ થતા કાર્યો નહીં માત્ર મનોરથે, ખાલી વિચારવાથી કઈ ન થાય, એના માટે ઉદ્યમ કામ કરવું પડે। સુતેલા સિંહના મુખે પ્રવેશે મૃગ ના ભૂલે, સિંહ સૂતું હોય તો એના ભૂલે ચૂકે કે મૃગ એટલે કે હરણ એના મોઢામાં આવવાનું નથી। તો એક વાક્ય છે ઉદ્ધમ જ થતા કાર્યો નહીં માત્ર મનોરથે, એટલે કે એક હકીકત છે એનું વિશેષ હકીકત દ્વારા સમર્થન કરવામાં આવે છે કે ભાઈ વાત સાચી છે। ઓકે, ખ્યાલ પડે છે? આ એવું કહે છે કે તમે મહેનત કરો તો થાય, ખાલી વિચારવાથી થાય નહીં। એનું સમર્થન કોણ કરે છે? તો કે સિંહ સૂતો હોય તો હરણ સામે આવીને શિકાર થાય નહીં, એના માટે હરણથી વધારે દોડવું પડે, પંજો મારવો પડે, પસાડીને માથે બેસી જવું પડે। હલકા જન હલકા રહે, લીએ પલકમાં લાજ, ઉતરાવે છે પાઘડી માંકડ ભરી સમાજ। તો અહીંયા હલકા જન હલકા ભરે રહે, લીએ પલકમાં લાજ, ઉતરાવે છે પાઘડી માંકડ ભરી સમાજ। સ્વાભાવિક છે। પછી છે साईं आसे सब कुछ होता है, साईं आसे सब कुछ होता है, मुझ बंदे से कुछ नहीं। साईं आसे सब कुछ होता है, मुझ बंदे से कुछ नहीं। कई लाखों निराशाમાં अमर आशा છુપાય છે, ખફા ખંજર સનમના ઓકે સન્મનમાં રહમ ઉડી લપાય છે। તો આ છે અર્થાંતર ન્યાસ। કઈ એક સામાન્ય બાબત હોય ઓકે એને વિશેષ બાબત દ્વારા, કોઈ વિશેષ બાબત હોય તો એને સામાન્ય બાબત દ્વારા સમર્થન મળતું હોય છે। સમર્થન મળે તો એને આપણે શું કહેશું? તો કે ભાઈ અર્થાંતર ન્યાસ કહેશું। ઉદ્ધમ વસ્તુ અધિકાર વિના મળે, તદપી અર્થ નવસરે, મત્સ્ય ભોગી બગલો મુક્તા ફળ દેખી ચંચુ ના ભરે। તો એ પણ એ જ વસ્તુ સમજાવે છે કે વસ્તુ ઉત્તમ વસ્તુ અધિકાર વિના મળે તદપી અર્થ નવસરે। ઓકે, કોઈ વસ્તુ છે તમને ઓકે તમારા અધિકાર વગર મળી જાય છે તો એનો કઈ અર્થ રહેતો નથી। મત્સ્ય ભોગી બગલો, માછલી ખાવાવાળો બગલો મુક્તા ફળ દેખી ચંચુ ન ભળે, બીજું કઈ જોઈને એને ઈ ન ભાવે, એને માછલી જ જોઈએ। ઉગે કમળ પંખમાં, એટલે કે કમળ છે એ કાદવમાં ઉગે છે, તદપી દેવ શિરે ચડે છે, છતાં પણ દેવોના માથા ઉપર ચડાવીએ છે। નહીં કુળથી કિંતુ મૂલ્ય મૂલવાય ગુણો વડે, તમે ક્યાં જન્મા છો એનાથી કઈ નિસ્બત નથી, તમારા ગુણ કેવા છે એનાથી તમારું મૂલ્ય મૂલવાય છે। અર્થાંતર ન્યાસ। કોઈ એક સામાન્ય બાબત છે એને વિશેષ બાબત દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવે છે, કોઈ વિશેષ બાબત છે તો એને સામાન્ય બાબત દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવે છે। સમર્થનની વાત હોય ત્યારે શું બને છે? તો કે અર્થાંતર ન્યાસ અલંકાર બને છે। પછી છે વિરોધાભાસ। વિરોધાભાસ તો જોઈને ખબર પડી જાય વિરોધ હોવો જોઈએ। બે ભિન્ન વસ્તુઓનો એક સાથે રજૂ કરતા વિરોધ ઉત્પન્ન થાય છે, પણ એ વિરોધનો માત્ર આભાસ જ હોવાથી તેના વિશે ઊંડો વિચાર કરતા તે વિરોધનું સમન થઈ જાય છે। ઓકે, તેવો અલંકારનો છે, વિરોધાભાસ અલંકાર કહેવાય છે। આમ તમને લાગે વિરોધ, પણ હરખું સમજવા જાવ તો પછી વિરોધ મટી જાય છે, પણ વિરોધ દેખાશે એ નક્કી છે। ટૂંકમાં આપેલ વાક્ય એ આપેલ વાક્યનો જ વિરોધ કરતો હોય તો એને વિરોધાભાસ કહેવાય। તમને જે વાક્ય આપ્યું હોય વાક્ય જ વિરોધ કરે તો એને શું કહેવાય? તો કે વિરોધાભાસ કહેવાય। આપેલ વિધાન દેખીતી રીતે સાચું ન લાગે પરંતુ ધ્યાનપૂર્વક જોતા તેમાં કોઈ અર્થ છુપાયેલું હોય ત્યારે આપણે વિરોધાભાસ અલંકાર બને છે। જેમ કે જુવાન ડોસલાના સત્યાગ્રહ આગળ અંગ્રેજોએ ઝૂકવું પડ્યું, તો આવું હોય કદાચ જુવાન ડોસલો, આપણે જુવાન ડોસલો આવું હોય એટલે એ શું કહેવાય? વિરોધાભાસ। જુવાન ડોસલાના સત્યાગ્રહ આગળ અંગ્રેજોએ ઝૂકવું પડ્યું, જુવાન અને ડોસલો વિરોધાભાસ દર્શાવે છે। ડોહલો એટલે ખબર પડે ને વૃદ્ધ માણસ, અને જુવાન ડોહલો આવું હોય ન હોય તો એ શું કહેવાય? વિરોધાભાસ કહેવાય। પણ આપણે થોડું સમજીએ ઓકે તો છે કે ભલે ડોહલો છે પણ એની તાકાત છે એ જુવાન જેવી છે, અને એની સત્યાગ્રહ આગળ અંગ્રેજો પણ સામે શું થયું? ઝૂકવું પડ્યું હતું। તણખા ઓથે ડુંગર, ડુંગર કોઈ દેખે નહીં, તણખા ઓથે ડુંગર, ડુંગર કોઈ દેખે નહીં, આવું ગીત ગાવાનું હોય છે। તરણા ઓથે ઓકે, તરણા ઓથે ડુંગર, તરણા એટલે ઘાસ, ઓકે ડુંગરની આગળ ઘાસ મૂકી દઈએ પછી એ શું કહે છે? તરણા ઓથે ડુંગર, ડુંગર કોઈ દેખે નહીં, કે તરણા ડુંગરની આગળ મૂકી દઈએ જેથી કરીને કોઈને ડુંગર દેખાય નહીં, એવું થાય લે ખ્યાલ પડશે? આ કેવું છે? તો કે વિરોધાભાસ છે। તરણા દેખાય પરંતુ ડુંગર ના દેખાય, આ શું કહેવાય? વિરોધાભાસ કહેવાય। વિરોધાભાસ થતો હોય તો એ વિરોધાભાસ અલંકાર બને। આખું વિશ્વ વિરાટ છતાં નાનકડા હૈયાને લાગે એકલું, હવે આખું વિશ્વ આમ કે છે અને પાછું કે હૈયાને લાગે એકલું, એટલે વાક્ય આખું કેવું છે? વિરોધ દર્શાવે, એ વિરોધાભાસ છે। આખું વિશ્વ છે છતાં એકલું, આ વિરોધાભાસ દર્શાવે છે, વિરોધાભાસ દર્શાવે તો એ અલંકાર શું થયું? વિરોધાભાસ। જે પોષતું તે મારતું એ ક્રમ દિશે કુદરતી, જે પોષતું એ જ મારતું, તો એ શું થયું? વિરોધીભાસ। જે પોષે તે જ મારે તો આ વિરોધાભાસ દર્શાવે છે। મને એ સમજાતું નથી કે આવું શાને થાય છે, ફૂલડા ડૂબી જાય છે, પથ્થરો તરી જાય છે,
વિરોધાભાસ થયો ને, ફૂલડા ડૂબી જાય અને પથ્થર તરી જાય. ઓકે, આ થોડુંક ખોટું થયું. ફૂલ ડૂબે અને પથ્થર તરે, વિરોધાભાસ છે. જ્યાં વિરોધાભાસ આવતો હોય ત્યાં વિરોધાભાસ અલંકાર બને છે. ગુરુનું મૌન એ જ સાચું વ્યાખ્યાન છે. ગુરુનું મૌન એ જ સાચું વ્યાખ્યાન છે. હવે મૌન છે એ લેક્ચર એટલે કે વ્યાખ્યાન. આવું કેવી રીતે બને? મૌને છે ને એ જ પાછું સાચું વ્યાખ્યાન છે. તો એ શું દર્શાવે છે? વિરોધાભાસ દર્શાવે છે. હે સિંધુ તું ખારો છે છતાં અમીરસ ભર્યો છે. હવે હે સિંધુ એટલે કે દરિયા તું ખારો છે ને પાછો અમીરસ ભર્યો છે. તો આ શું કહેવાય? વિરોધાભાસ કહેવાય. એક બાજુ કે ખારો છે ને એક બાજુ કે અમીરસ ભર્યો છે. દરિયો ખારો છે અને અમૃતથી ભરેલો છે. તો આ શું દર્શાવે છે? વિરોધાભાસ દર્શાવે છે. જવાબ ન આપવો એ પણ એક જવાબ છે. જવાબ ન આપવો એ પણ એક જવાબ છે. પણ બોલ્યા વગર તો જવાબ કેવી રીતના મળે? બોલ્યા વિના કેમ જવાબ મળે? એટલે એ શું થયો? વિરોધાભાસ થયો. કે વાક્ય જોઈને તમને ખબર પડી જાય કે વાક્ય પોતાનો જ વિરોધ કરતો હોય તો એને શું કહેવાય? તો કે વિરોધાભાસ કહેવાય. સામાન્ય હકીકતનું વિશેષ હકીકત, વિશેષ હકીકતનું સામાન્ય હકીકત, એમાં સમર્થન હોય તો અર્થાંતરન્યાસ કહેવાય. વાક્યમાં પોતાનો જ વિરોધ હોય તો એને વિરોધાભાસ કહેવાય. અભિહંતિ. ઉપમેયના સ્થાને ઉપમાનનું આરોપણ થાય ત્યારે. ઉપમેય એટલે જેની સરખામણી કરવી છે એ, ને સ્થાને ઉપમાનનું એટલે કે જેની સાથે સરખાવો છો એનું આરોપણ થાય ત્યારે. ઉપમેયના એકવાર નિષેધ કરી અને પછી તેના ઉપર ઉપમાનનું આરોપણ કરવામાં આવે તો તેને અભિહંતિ અલંકાર કહે છે. બહુ સહેલું છે, વાક્ય જોઈને ખબર પડી જાય. અભિહંતિ એટલે છુપાવવું. અહીં ઉપમેયનો નિષેધ કરી અને તેને છુપાવવામાં આવે છે. ઉપમેયને નિષેધ કરી અને છુપાવવામાં આવે છે. આ માનવી નથી. જો ના પાડી, આ માનવી નથી. પાછું કે દાનવ છે. આ માનવી નથી, દાનવ છે. ઓકે, અભિહંતિ. અહીં શું કહે છે? ઉપમેયનો નિષેધ એટલે નકાર. નિષેધ એટલે નકાર વાક્ય. નકાર એટલે નથી. આ માનવી નથી. પછી શું કહે છે? કરીને તેને છુપાવવામાં આવે છે. અને પાછું શું કીધું? ઉપમાનનું આરોપણ કરવામાં આવે છે. જેમ કે અહીંયા કીધું દાનવ છે, માનવી નથી. ઓકે, ઉપમેયને એકવાર નિષેધ કરી અને તેના પર ઉપમાનનું આરોપણ કરવામાં આવે છે. શું કહે છે? તો દાનવ છે. એવી જ રીતે આગળ, આ જલાદ નથી, નિષેધ કર્યું. સાક્ષાત યમરાજ છે. ઉપમેયનું નિષેધ કરી અને ઉપમાનને પાછું બતાવવામાં આવે છે. આ સૂર્ય નથી, આકાશ ગંગાનું તેજ છે. પેલા ના પડી, નિષેધ કર્યું. આ સૂર્ય નથી, આકાશ ગંગાનું તેજ છે. મીરાના મને ઝેર એ ઝેર નહીં પણ અમૃત છે. ઝેર એ ઝેર નથી પણ શું છે? અમૃત છે. શું ચંદ્ર? ઓકે, ના એ તો અમી કુંભ છે. પેલા નિષેધ કર્યું અને પછી ઉપમાનને બેહાડવામાં આવ્યો છે. ના શહેર આ વિરાટ કો વ્યથા. ના શહેર આ વિરાટ કો વ્યથા. ન હોય એ ભ્રમ, એ તો ગર્વો ગિરનાર છે. એ તો ગર્વો ગિરનાર છે. શિક્ષકોને મને વર્ગ એ વર્ગ નથી, ઓકે, પણ એ સ્વર્ગ છે. પેલા વર્ગ એ વર્ગ નથી પણ પાછું સ્વર્ગ છે. અને કહેશું અપહુંતિ અલંકાર. અપહુંતિ અલંકાર એટલે શું? તો કે ઉપમેયના સ્થાને ઉપમાનનું આરોપણ થાય છે. ઉપમેયના એકવાર નિષેધ. નિષેધ એટલે કે નકાર. હવે નકાર કરવા માટે કાં ન હોય, કાં ના હોય, કાં નથી હોય, આવા શબ્દ હોય જ છે. નિષેધ કરી પછી તેના ઉપર ઉપમાનનું આરોપણ કરવામાં આવે છે. જો અહીંયા નથી કીધું, અહીંયા નથી કીધું, અહીંયા નથી કીધું, અહીંયા નહીં કીધું, અહીંયા ના કીધું, અહીંયા ના કીધું, અહીંયા ન હોય કીધું, અહીંયા મને વર્ગ એ વર્ગ નહીં કીધું, તો નિષેધ. આવું બીજે ક્યાં જોવા મળશે નહીં. એ આપણને આમાં અપહુંતિમાં જોવા મળશે. મા બાપને મને દીકરી એ દીકરી નહીં પણ કાળજાનો કટકો છે. મા બાપના મને દીકરી એ દીકરી નહીં પણ કાળજાનો કટકો છે. તો દીકરી એ દીકરી નહીં. ઓકે, પેલા નિષેધ કર્યો અને પછી શું કે છે? તો કે પેલા એને છુપાવવાનું છે. અપહુંતિ એટલે કે છુપાવવું. ઉપમેયનો નિષેધ કરી અને તેને છુપાવવામાં આવે છે. અને સામે શું કે છે? ઉપમાનનું આરોપણ કરવામાં આવે છે. તો આને કહેશું આપણે અપહુંતિ અલંકાર. કેવું? અપહુંતિ અલંકાર. પછી છે અન્યોક્તિ. કેવું? અન્યોક્તિ. એક વસ્તુ દ્વારા અન્ય વસ્તુની વાત કરવામાં આવે ત્યારે અન્યોક્તિ બને છે. અન્યોક્તિ. એક વસ્તુ દ્વારા અન્ય વ્યક્તિની વાત કરીએ ત્યારે અન્યોક્તિ બને છે. જ્યારે મુખ્ય મુદ્દાને વાતને છુપાવી રાખી આડકતરી રીતે વાત કરવામાં આવે છે, આડકતરી વાત દ્વારા જ મુખ્ય વાતનો બોધ કરવામાં આવે છે ત્યારે અન્યોક્તિ અલંકાર બને છે. મુખ્ય જે વસ્તુ એને છુપાવી આડકતરી રીતે કહેવામાં આવે છે. આડકતરી વસ્તુ જે કીધી હોય એનો સાર પછી મુખ્ય વસ્તુને બોધ કરવામાં આવ્યો હોય છે ત્યારે અન્યોક્તિ અલંકાર બને છે. બોલવું અમુકને ઉદ્દેશીને અને લાગુ પાડવું કોઈ બીજાને, એવી વાણીની ચાતુરીમાં આ અલંકાર વાપરવામાં આવે છે. તમારા સામું જોતું હોય, ખબર બધી મને પડે છે, તમે શું કરો છો, કહેતો હોય પાછું બીજાને. મતલબ કે એકને કહેતો હોય બીજાને સંભળાવતો હોય તો એને શું કહેવાય? અન્યોક્તિ.
બોલવું અમુકને ઉદ્દેશીને અને લાગુ પડતું હોય કોઈ બીજાને એવી વાણીની ચતુરી આ અલંકારમાં વાપરવામાં આવે છે. મોટા ભાગે કહેવતો આ અલંકારમાં જોવા મળે છે. અન્યોક્તિમાં મોટા ભાગે શું જોવા મળે છે? કહેવતો. જેમ કે ઝાઝા હાથ રળિયામણા. 5-6 મિત્રો બેઠા હોય, એકાદું કામ ન કરતું હોય, 4 બેઠા તો આપણે શું કહીએ? ઝાઝા હાથ રળિયામણા હો. એટલે ઓલાને કહેતો હોય કે ભાઈ આ બધા માંડ્યા છે, તું ઊભો થા ને. બરાબર. ઝાઝા હાથ રળિયામણા. નબળા બળદને બગાઈ ઘણી. નબળા બળદને બગાઈ ઘણી. કહેવતો બધી શેમાં આવશે? અન્યોક્તિમાં. કે ચા કરતા કેટલી ગરમ. ચા કરતા કેટલી ગરમ. પછી તો કે એક મ્યાનમાં 2 તલવાર ન સમાય. એક મ્યાનમાં 2 તલવાર ન સમાય. ઉજ્જડ ગામમાં એરંડો પ્રધાન. ઉજ્જડ ગામમાં એરંડો પ્રધાન. પછી છે કરડે માકડ ને માર ખાય ખાટલો. કરડે માકડ અને માર ખાય ખાટલો. વાડ થઈને ચીબડા ગળે. વાડ થઈને ચીબડા ગળે. મોરના ઈંડા ચીતરવા ન પડે. અને છેલ્લે ઓકે ભૂખે મરે તો સિંહ ઘાસ ન ખાય. ભૂખે મરે તો સિંહ ઘાસ ન ખાય. તો આ જે બધી વસ્તુ છે એ કેવા શું માંગે છે? કે અન્યને કોઈ વસ્તુ દ્વારા અન્ય વસ્તુની વાત કરવામાં આવે ત્યારે અન્યોક્તિ બને છે. અહીંયા કે જ્યારે મુખ્ય મુદ્દાને વાતને છુપાવી રાખી આડકતરી રીતે વાત કરવામાં આવે છે. અહીંયા ભૂખે મરે તો સિંહ ઘાસ ન ખાય એ કેવા માંગે છે? ઓકે કે તમારી પાસે ગમે એટલી ધન સંપત્તિ હોય, પરિસ્થિતિ કદાચ એવો વળાંક લઈ જાય અને આપણે પાછું પડવું પડે તો એનો મતલબ એવું નથી. એવું કે છે ભૂખે મરે તો સિંહ ઘાસ ન ખાય. કોઈ તમને એવું કે તારાથી આવું ન થાય, અરે જમીન વેચવી પડે તો વેચી માર, એટલે તું પૂરું કરે, એમ વધવું ન જોઈએ. બરાબર છે. એવી વસ્તુ કહેવા માંગે. જ્યારે મુખ્ય મુદ્દાને વાતને છુપાવી રાખી આડકતરી રીતે વાત કરવામાં આવે, આડકતરી વાત દ્વારા જ પાછી મુખ્ય વાતનો બોધ કરવામાં આવે ત્યારે શું બને છે? અન્યોક્તિ અલંકાર બને છે. બોલવું અમુકને ઉદ્દેશીને અને લાગુ પાડવું કોઈ બીજાને આવી વાણીની ચતુરીમાં આ અલંકાર વપરાય છે. મોટા ભાગે કહેવાતા અલંકારમાં કહેવતો જોવા મળે છે. કયો અલંકાર? તો કે અન્યોક્તિ અલંકાર. કયો અલંકાર? અન્યોક્તિ અલંકાર. પછી છે સ્વભાવોક્તિ અલંકાર. સિમ્પલ છે, જેવી વાત હોય એવી બેઠે બેઠી લખી નાખીએ તો એને સ્વભાવોક્તિ કહેવાય. જ્યારે કોઈ વસ્તુનું, પ્રાકૃતિક દ્રશ્યનું, સ્થળનું કે માનવ વર્તનનું વાસ્તવિક આબેહૂબ વર્ણન કરવામાં આવે ત્યારે એ સ્વભાવોક્તિ અલંકાર બને છે. બેઠે બેઠું જેવું હોય એવું બેઠે બેઠું લખી નાખવાનું. સ્વભાવોક્તિ એટલે કે જેવું હોય તેવું જ બરાબર વર્ણન કરવું. નાના બચ્ચા ટળવળી રહી માત સામું જુએ છે ને પંપાળે નિજ નજીકને ઓકે કંઠન ચચુમી. કંઠન ઓકે ચચુથીએ મતલબ કે આખી વાત કરી છે. નાના બચ્ચા ટળવળી રહી માત સામું જુએ છે ને પંપાળે નિજ નજીકને કંઠન ચંચુથી. આખું આમ તમારી નજર સામે ઘટના ઘટતી હોય ને એવું લાગે. સ્વભાવોક્તિ. નાકે મોતી, પાયે ઘૂઘરી, મોર મુગટ સિરધારી. આમ આખું વર્ણન થઈ જાય. નાકે મોતી, પાયે ઘૂઘરી, મોર મુગટ સિરધારી. સાંડળીને કોટે ઘૂઘર માળ રે, રૈકાને પગે સોનલ સાંકડા. ઊંચે બધા શિખર શ્વેત થયા જણાય, નીચે નદી વહનમાં તરુણો તણાય. પાડે તણી વગાડે ગાલ, પાડે તાળી વગાડે ગાલ, અંતરી વડે ઉચ્કલ બાળ. ઉચ્કલ બાળ શું કહે છે? પાડે તાળી વગાડે ગાલ, આંતરી વડે ઉચ્છળ બાળ. આદમને કોઈ પૂછે પેરિસમાં શું કરે છે, લાંબી સડક ઉપર એ લાંબા કદમ ભરે છે. એ રીત ભૂલે પોતાની પ્યારી માને, એ કેવી રીતે ભૂલે પોતાની પ્યારી માને, પેરિસમાં છે છતાંય ભારતનો દમ ભરે છે. આદમ જાણે આપણી સામે હાઈલો જતો હોય ને એવું લાગે છે. તો એને શું કહેવાય? તો કે સ્વભાવોક્તિ. જ્યારે કોઈ વસ્તુનું, પ્રાકૃતિક દ્રશ્યનું, સ્થળનું કે માનવ વર્તનનું વાસ્તવિક આબેહૂબ વર્ણન કરવામાં આવે ત્યારે એ સ્વભાવોક્તિ અલંકાર બને છે. સ્વભાવોક્તિ એટલે કે જેવું હોય તેવું જ બરાબર વર્ણન કરવું. નાના બચ્ચા ટળવળી રહ્યા માત સામું જુએ ને પંપાળી. આમ જોઈને આપણે એવું લાગે કે દ્રશ્ય આપણી નજર સામે થઈ રહ્યું છે. તો એને આપણે શું કહીશું? તો કે સ્વભાવોક્તિ. કેવું? સ્વભાવોક્તિ અલંકાર. રેડી? તો આપણે જે 5 અલંકાર નવા શીખ્યા છીએ ફટાફટ તમારા મગજમાં બેસી જવા જોઈએ. આપણે એનું મિનિંગ સમજવાનું છે. કે સમજી ગયા હોય તો ફટાફટ મને જવાબ આપી દો. અર્થાંતર ન્યાસ અલંકાર એટલે શું? પછી છે વિરોધાભાસ અલંકાર એટલે શું? અપહ્યુંતિ અલંકાર એટલે શું? અન્યોક્તિ અલંકાર એટલે શું? અને સ્વભાવોક્તિ અલંકાર એટલે શું? 5 સરસ મજાના છે. અર્થાંતર ન્યાસમાં આપણે શું જોયું? કે સામાન્ય હકીકત હોય એનું વિશેષ હકીકત અને વિશેષ હકીકતનું સામાન્ય હકીકત દ્વારા સમર્થન. વાક્યમાં રહેલ હકીકતનું વિશેષ હકીકત દ્વારા સમર્થન. વિરોધાભાસમાં તો કે વાક્યનો જ વિરોધ કરે. વાક્ય છે, આપેલ વાક્ય એ આપેલ વાક્યનો જ વિરોધ હશે તો એને વિરોધાભાસ કહેશું. અપહ્યુંતિ અલંકાર, એમાં આપણે સરસ મજાનું વાક્ય જોયું. શું? તો કે નિષેધ થઈ જાય ઉપમેયનો. અપહ્યુંતિ એટલે છુપાવવું. અહીં ઉપમેયનો નિષેધ કરી અને છુપાવવામાં આવે છે.
અન્યોક્તિ અલંકાર. અન્યોક્તિ અલંકારમાં મોટાભાગે આપણે કહેવતો જોઈએ છીએ કે મોટાભાગે કહેવતો આ અલંકારમાં જોવા મળે છે. ઓકે, આડકતરી રીતે સીધી બાબતનું સમર્થન કરવામાં આવે છે. અને સ્વભાવોક્તિ અલંકાર. સ્વભાવોક્તિ એટલે કે એવું જેવું હોય તેવું બેઠે બેઠું મૂકી દેવાનું. તો સરસ મજાના 5 અલંકાર છે. ઓકે, યાદ રહી જશે. ધીમે ધીમે 1-2 વખત પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. કે અર્થાંતરન્યાસ એટલે શું? તો કે ભાઈ એક સામાન્ય હકીકતનું વિશેષ હકીકત દ્વારા સમર્થન. વિરોધાભાસ તો કે વાક્યમાં જોઈને ખબર પડે કે જુવાન ડોહલો એ વિરોધ કહેવાય, ન હોય એવું. પછી અપ્યુંતિ અલંકાર તો કે એમાં છે નિષેધ શબ્દ, નથી, ના, નહીં એવો શબ્દ જોવા મળશે. અન્યોક્તિ અલંકારમાં મોટાભાગે કહેવતો આપણને આપેલી હોય તો એ અન્યોક્તિમાં આવશે. સ્વભાવોક્તિ અલંકારમાં સ્વભાવ એટલે કે જેવું હોય એવું બેઠે બેઠું લખી દેવામાં આવે. રેડી? તો આટલે જઈએ. હજી આગળ બીજા કેટલાક પ્રકાર છે એ જોઈ લઈએ એટલે તમારા જે અલંકાર છે એ એકદમ ઘૂઘરા જેવા થઈ જાય.